So, uh, two books were later on added by Milton in the edition of 1667, and you have this book, which is considered as the only epic in English literature. As earlier, you have Beowulf, which is written in Old English. That is why generally not considered as an epic. Of course, it is an epic, but it is written in Old English. And you have Fairy Queen, which is incomplete poem. We have only six books. That is why we do not consider Fairy Queen as an epic. And Paradise Lost, you have one critic, uh, John Dryden, who did not consider Paradise Lost as an epic. There are some reasons given by him for not considering Paradise Lost as epic. There are some reasons, particularly number one thing is that who is the hero? That is the important question in this book. Number two, there is no epic battle. Number three, there is no epic journey. And that is the reason that Dryden did not consider uh, Paradise Lost as an epic. Later on, he is the first critic, or you can say the first writer, who said that Satan is the hero of Paradise Lost. Remember, this is very important. બરાબર જે એ તમે એ ધ્યાનમાં રાખજો કારણ કે આ જે છે તમને પ્રશ્નો પૂછાયેલા છે કે ડ્રાયડન ઇઝ ધ ફર્સ્ટ રાઇટર who consider this character Satan as the hero. Then later on you have so many writers. For example, you have William Blake, the pre-romantics, who said that Milton was in with Devil's Party without knowing it. This is one of the comment made by William Blake that is generally asked in the exam. Then you have P.B. Shelley, another revolutionary poet of the Romantic age, who also considered Satan as the hero of this book. Then, of course, you have one name which is not important, that is Richard Bentley, who is one of the, you can say, person who was involved in the conversation in the Battle of Books written by Jonathan Swift. So he is the one who particularly argued that Satan જે છે he is the hero and એ જે છે એ વસ્તુ છે જે એમને 18th સેન્ચુરીમાં રિપીટ કરી છે તો સેટાનના કેરેક્ટર ઉપર ઘણું બધું જે છે ક્રિટિસિઝમ થયું છે વિલિયમ હેઝલિટ one of the essayists and the critic, he also commented and wrote an essay on the character of Satan. So that is important. You have Matthew Arnold, who first time called Milton style as a grand style. Remember this. Uh, and he mentioned this grand style of Milton in his study in poetry. That is one of the essay written by him where he talked about four poets. One is Dante, another is William Shakespeare, third one is Milton, and the last one is William Wordsworth. And he considered these are the greatest writers, and he has given a touchstone method. What is touchstone method? We will talk about touchstone method where we will talk about criticism. But he considered Milton as one of the model when you are studying the touchstone method. તો આ જે છે એસે જે છે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ને નેટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. T.S. Eliot wrote one work that is a note on the verse of John Milton. A note on the verse of John Milton. And particularly, this is the essay where he said that Milton is a great writer, great, you can say, when it comes to the language, no one can match the quality of Milton. But he
did not consider Milton as a great writer. Great writer as like John Donne in the context of metaphysical poets, because he believes that metaphysical poets are able to york to far-fetched ideas, and there is a unification of sensibility, and that is not the case in the poems of Dryden, Pope, and Milton also. So not only Milton, he criticized William Wordsworth, Dryden, and Pope. He believes that they are the simple in the sense flat writers. They are great masters of language, but not greatest writers. તો એ જે છે તમારે ક્રિટિકલ કોમેન્ટ જે છે એ યાદ રાખવાની છે ટીએસ એલિયટની, જે તમને પૂછાઈ શકે છે. બટ ઓફકોર્સ he praised the grand style of Milton in Paradise Lost. Another thing is that he said that no one can match the grand style of Milton in English language. તો એક રીતે લેંગ્વેજ છે એને પ્રેઝ કર્યું છે, અને એક રીતે રાઇટર તરીકે જે છે એને જે છે ક્રિટિસાઇઝ કર્યા છે. તો એ યાદ રાખજો. Now, to justify the ways of God to man, that is the theme of this poem. And as I've told you, the invocation to the muse that runs up to 26 language. પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે કે ઇન્વોકેશન જે છે એ કેટલી લેંગ્વેજ સુધી ચાલે છે, તો 1 થી 26 લાઇન સુધી જે છે એ ઇન્વોકેશન એટલે કે પ્રેયર ચાલે છે. I have read opening lines, 2 stanzas, and I have explained the 2 stanzas in the yesterday's lecture. Another thing is that તમારી જોડે જે છે અહીંયા book number 9, book number 4 અને book number જે છે 1, these are the important books. Another thing is that book number 7 is the shortest book, book number 9 is the longest book. બીજી વસ્તુ જે છે કે it was particularly he started this epic in 1658, and after you can say 7 plus 2 means 9 years this book was published. Then we come to the discussion of another epic, that is the discussion of Satan. We have already discussed, so I am skipping this portion. Now you have another epic written by Milton, that is Paradise Regained. Paradise Regained is published along with Samson Agonist. That is the only tragedy written by you have only tragedy written by John Milton, and both of these works are published in the same year, that is 1671. Here you have the theme of temptation. This theme was mentioned in Commerce and Paradise Lost also. This is a particularly story which is not taken from Bible. બરાબર. પેરેડાઇઝ રિગેન જે છે એમાં તમારી જોડે ખાલી એટલા પ્રશ્ન પૂછાયેલ છે કેટલી બુક છે. તો પેરેડાઇઝ રિગેન છે that is influence from the one of the gospel જે છે એના ઉપરથી ઇન્ફ્લુઅન્સ છે, અને લુકસ કરીને એક જે છે સેન્ટ છે એમની gospel જે છે એના પરથી આ સ્ટોરીનું જે છે કથાવસ્તુ લેવામાં આવ્યું છે. There are only 4 books, so we do not consider this as an epic, and this is not as famous as Paradise Lost. So we do not need to go into detail of Paradise Regained. સેમસન એગોનિસ્ટ છે, this is a tragic closet drama. closet drama નો મતલબ મેં તમને આગળ કહી ચૂક્યો છું કે closet drama નો મતલબ છે કે તમારે રીડ કરવો જોઈએ, ક્લોઝલી રીડ કરવો જોઈએ, એ મતલબ થાય છે. ડેવિડ ડચીસે એક કોમેન્ટ કરી છે કે ભાઈ આ જે છે ગ્રીક ટ્રેજેડી છે એના પરથી જે છે શું કહી શકાય કે ઇન્ફ્લુઅન્સ છે, એન્ડ 3 classical unities are strictly followed by Milton, and that is why one of the critic, David Duchess, who is famous for his 2 volumes, The History of English Critique, the
ક્રિટિકલ હિસ્ટ્રી ઓફ ઇંગ્લિશ લિટરેચર. એમાં એ કહે છે કે સેમ્સન એગોનિસ્ટ ઇઝ ધ ઓનલી ટ્રેજેડી સક્સેસફુલ ગ્રીક ટ્રેજેડી ઇન ઇંગ્લિશ લિટરેચર. તો એ ધ્યાનમાં રાખજો. બીજું છે સેમસન ઇઝ વન ઓફ ધી ફોલોવર અને હી વોઝ અ બ્લાઇન્ડ પર્સન લાઈક મિલ્ટન. સો યુ કેન સે autobiographical elements are present in this tragedy. As I told you, not important from the net point of view. Just remember કે chronological order માં પ્રશ્નો પૂછાયેલા છે તો એ રીતે તમે એને યાદ રાખી શકો છો કે સેમસન એગોનિસ્ટની જે છે સ્ટોરી છે એમાં તમારી જોડે ખાલી એટલું યાદ રાખો ટ્રેજેડી છે અને બીજું છે ક્લાસિકલ યુનિટીઝ ફોલો થઈ છે. 1671માં છેલ્લું વર્ક કહી શકાય મિલ્ટનનું. એના પછી મિલ્ટન છે 1674માં મૃત્યુ પામ્યા છે. Along with these works, Milton wrote some sonnets, and he wrote 23 sonnets, and he adopted the Petrarchan style, that is known as a Petrarchan sonnet, or you can say Italian sonnet. અને હેઝલિટ જે છે એ મિલ્ટનની સોનેટ છે એના પર કમ્પેરિઝન કહે છે કે ધીસ આર ધી ટેન્ડર ફ્લાવર્સ વિચ આર ક્વોલિટી sonnets, and you can compare the sonnets with the Paradise Lost. બરાબર. સૌથી વધારે ફેમસ સોનેટ છે ઓન ધી લેટ મેસાકર્સ in Piedmont, that is one of the religious sonnet, and when he was blind, he wrote one sonnet that is on his blindness. This is generally prescribed in the syllabus of BA or MA University. Opening line is asked in the exam, when I consider how my light is spent, means he is uh, accusing God કે ભાઈ મેં શું એવું બગાડ્યું હતું તમારું કે જેના કારણે તમે મને જે છે આવી સજા આપી. You know that in 1644 he started to lose his eyesight, and later on in 1654 he completely become blind. And at that time you have the general saying that if you are against the king or you are revolting against the king, then this is considered as a sin, or you can say crime at the you can say in the Elizabethan society and in the period of Milton also. And that is the reason that Shakespeare's play, where you can find that someone is against the monarchy or the king, he or she is punished at the end of the play, because generally it is believed that they are means the kings are the persons who have some kind of divine power. તો એ વસ્તુ જે છે એના કારણે એવું કહેવામાં આવતું જનરલ સેઇંગ છે કે મિલ્ટન જે છે એ ચાર્લ્સ વનના જે મૃત્યુમાં ઇન્વોલ્વ હતા, because he was the follower of Oliver Cromwell. He was a close friend of Oliver Cromwell. એના કારણે એવું માનવામાં આવ્યું કે ભાઈ મિલ્ટનને જે છે આ થઈ છે બ્લાઇન્ડનેસ, એક પ્રકારની પનિશમેન્ટ મળી છે. સો that is why in the octave he complains against the god. He raised the complaint that why you have done this to me. And in the state he is happy in the sense he says that I have lost my eyes, but I get the vision, and because of this punishment or because of my blindness I am able to write the one of the greatest epic of English literature. And this last line, which is very important, they also serve who only stand and wait. मतलब કે sometimes patience is one of the important thing, and you have to fight against the situations. તો એ જે છે એ વસ્તુ અહીંયા મેન્શન કરવામાં આવી છે. They also serve who only stand and wait. એ જે છે છેલ્લી લાઈન છે. This is a very important sonnet. You have to go through this sonnet, which is available on Poetry Foundation. અને તમારે જે છે એટલીસ્ટ ઓપનિંગ લાઈન જે છે અને ક્લોઝિંગ લાઈન છે એ તમારે યાદ રાખવાની છે, કારણ કે વારંવાર પૂછી ચૂકેલી લાઈન્સ છે. પછી જે છે તમારી જોડે ક્રોમવેલ જે છે એનું મૃત્યુ થાય છે. એના પછી મિલ્ટન જે છે એ પર્સનલ અને પોલિટિકલ લાઈફ જે છે
પોલિટિકલ લાઈફમાંથી એ જે છે યુ કેન સે દેટ he is not interested in politics of that time after the death of Cromwell. And later on, you have the Restoration period where you have Charles II, who is actually one of the king who is a Catholic, and Milton was purely Puritans, and that is why he avoided public meetings and all the things. And what happens? He focused on the one epic, that is Paradise Lost. બરાબર. એમને પછી ગવર્મેન્ટની વિરુદ્ધમાં કે એવું કંઈ પછી લખ્યું નથી. પ્રોઝ વર્ક છે, એની જગ્યાએ એમનું ફોકસ જે છે એ તમારી જોડે કહી શકાય કે સૌથી વધારે છે એ એક વર્ક છે પેરેડાઇઝ લોસ્ટ ઉપર આવી જાય છે. Even after the failure of second marriage, he married for the third time. અને થર્ડ ટાઈમ જે છે એ મેરેજ છે એલિઝાબેથ મિન્સલ કરીને 24 યર્સ ઓલ્ડ લેડી સાથે મેરેજ થાય છે. અને they both together raised 3 daughters, and after the childbirth of the last daughter, Elizabeth Minsel also died, and her daughters played an important role in the writing of Paradise Lost. Milton used to dictate things જે છે એમની ડોટરને બોલીને કહેતા હતા અને એ લોકો જે છે એ લખતા હતા. અને 8 નવેમ્બર 1674 જે છે એ દિવસે એમનું મૃત્યુ થયું છે એવું કહેવામાં આવે છે. 1674, that is the year which you have to remember, કારણ કે લાઈફ સ્પેન છે વન ઓફ ધ ગ્રેટેસ્ટ પોએટ ઓફ ઇંગ્લિશ લિટરેચર. 1608 to 1674, that is the lifespan. ક્રોનોલોજીકલ ઓર્ડરમાં તમને વારંવાર પૂછાતા પોએટ છે વર્ક સાથે, બરાબર, તો એ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. અમુક જે છે એમની પર્સનાલિટીમાં ઓલિવર ક્રોમવેલ જે છે એની પર્સનાલિટી રિફ્લેક્ટ થાય છે. સેટનના કેરેક્ટરમાં છે એ પણ ઓલિવર ક્રોમવેલની કેરેક્ટર જે છે પર્સનાલિટી એ રિફ્લેક્ટ થાય છે. Dryden was the first to describe him as a poet of the sublimes. બીજું છે કે મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે ડ્રાયડન એ જ છે કે જે ફર્સ્ટ ટાઈમ જે છે એ કોમેન્ટ કરે છે કે સેટન ઇઝ ધ હીરો ઓફ ધ બુક ઓફ પેરેડાઇઝ લોસ્ટ. મિલ્ટનની ગ્રાન્ડ સ્ટાઇલ પર એક બુક છે જેનું નામ જ છે મિલ્ટન્સ ગ્રાન્ડ સ્ટાઇલ, અને આ જે છે બહુ ફેમસ બુક છે જેનું રાઇટર છે ક્રિસ્ટોફર રિક્સ, અને 1967માં પબ્લિશ થયેલી બુક છે. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ રાઇટર્સ if you want to understand the language of Milton's and his style. તો એ બુકનું નામ જ છે મિલ્ટન્સ ગ્રાન્ડ સ્ટાઇલ, જે ટાઇટલ છે, અને ક્રિસ્ટોફર રિક્સ છે એના રાઇટર છે. તમે પ્રોઝ રાઇટર તરીકે તમે કહી શકો છો કે એમને સિવિલ વોર છે દરમિયાન એમને પ્રોઝમાં જે કન્ટ્રીબ્યુશન આપ્યું છે. અને સિવિલ વોરમાં મોસ્ટ ઓફલી બે પ્રકારના વર્ક છે, એક તો રિલિજિયસ અને બીજું છે ગવર્મેન્ટ વિરુદ્ધ જે છે એ પેમ્પલેટ્સ વોર છે એમાં ઇન્વોલ્વ છે, બરાબર. તો એની આપણે ચર્ચા હવે નથી કરતા. વી પર્ટિક્યુલરલી જે છે અહીંયા completes the discussion of the one of the important poets, that is Milton. ફરીથી એક વખત રિમાઇન્ડર આપું છું કે મિલ્ટન જે છે એમના ઘણા બધા વર્ક છે. ઓન ધ નેટિવિટી ઓફ ધી ક્રાઇસ્ટ નેટિવિટી 1629, El Elguero 1631, Tu Spencero 1635, Lycidas 1637, On Education 1643, Areopagitica 1644, then Paradise Lost 1667, Paradise Regained and Samson Agonist 1671. આ ક્રોનોલોજીકલ ઓર્ડર જે છે યાદ રાખજો. સોનેટ્સ છે ઓન હિઝ બ્લાઇન્ડનેસ એ ફેમસ છે. અમુક પ્રોઝ વર્ક છે ઓન એજ્યુકેશન, ડિવોર્સ ઉપર એમણે લખ્યું છે. એરિયોપેજિટિકા સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ક છે જેનું વર્ષ છે 1644 તમને પૂછાયેલું છે. પીછું જે છે ઓન એજ્યુકેશન ઉપર જે છે અમુક સોનેટ્સ છે એ ફેમસ છે. ઓન અરાઇવિંગ એટ ધી એજ ઓફ 23 એ પણ ફેમસ છે. શરૂઆતમાં એક ઓડ લખી છે જે એલિજી છે.
ઓન ધી ડેથ ઓફ એ ઇન્ફેન્ટ ડાઈંગ એના પર એક એલિજી છે, તો એ બધું યાદ રાખજો. જે ઘણું બધું પૂછાઈ શકે છે પેરેડાઇઝ લોસ્ટમાંથી. there are so many famous quotes of Satan in book 1, and there are so many other quotations by some you can say Beelzebub. and તમારી જોડે જે બીજા એન્જલ છે, ગુડ એન્જલ છે, એમના પણ કોટેશન છે, એ પૂછાઈ શકે છે. ઇન્વોકેશન કેટલી વખત થયું છે મ્યુઝનું, તો તમારી જોડે 4 વખત ઇન્વોકેશન થયું છે. બુક નંબર 1, બુક નંબર 3, બુક નંબર 7 અને બુક નંબર 9. 8 બુક છે, આમાં ઇન્વોકેશન ટુ મ્યુઝ જોવા મળે છે. તો તમને એ પ્રશ્ન પણ પૂછાયેલો છે, કેટલી વખત ઇન્વોકેશન જે છે એ જોવા મળે છે. Later on you have one writer who is not famous. His name is Thomas Brown. The lifespan of Thomas Brown is 1605 to 1682, and he wrote a book called he is known as a Sir because he was knighted by Charles II. Knighthood is one of the honor given by some of the kings to the famous personality of England, and that is why you have Sir Thomas Brown. ઓકે, તો એમનું એક વર્ક છે ધ રિલિજિયન ઓફ અ ડોક્ટર, બીજું એક વર્ક છે વલ્ગર એરર્સ, અને તમારી જોડે જે ફેમસ વર્ક છે એ જે છે સૌથી વધારે પૂછાય છે એ છે અનબરિયલ. એના સિવાય એક માઇનર વર્ક છે ધ ગાર્ડન ઓફ સાયરસ, બટ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ક ઇઝ અનબરિયલ, જેનું બીજું ટાઇટલ છે હાઇડ્રોટેફિયા. જસ્ટ રિમેમ્બર દેટ ધીસ ઇઝ જસ્ટ રિમેમ્બર ધી ટાઇટલ. ઓકે, બીજી કોઈ વસ્તુ ડિટેલ છે એમાં તમારે જવાની જરૂર નથી. Another writer that is you can say minor writer, but one question is asked, that is he is known as the Shakespeare of divines because of his excellent style, and his style resembles the writing of William Shakespeare. અને એનું નામ છે જેરેમી ટેલર. ફિમેલ રાઇટર નથી, મેલ રાઇટર છે. તમને નામ એવું લાગે છે કે ફિમેલ રાઇટર હોય, પણ જેરેમી ટેલર જે છે મેલ રાઇટર છે, અને એમને શેક્સપિયર ઓફ ડિવાઇન્સ કહેવામાં આવે છે. એ તમને પ્રશ્ન નેટમાં પૂછાઈ ચૂકેલો છે. બીજું છે કે તમારી જોડે એ જે છે ચીફ એડવાઇઝરી ઓફ મિલ્ટન હતા, અને એમનું એક વર્ક છે ડિસ્કોર્સ ઓફ ધ લિબર્ટી ઓફ પ્રોફેસિંગ, નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. બીજું છે તમારી જોડે ધ રૂલ્સ ઓફ કોન્સાયન્સ, એ પણ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. બટ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ક છે ધ રૂલ એન્ડ એક્સરસાઇઝ ઓફ હોલી લિવિંગ એન્ડ ધ રૂલ્સ એન્ડ એક્સરસાઇઝ ઓફ હોલી ડાઈંગ. રિલિજિયસ વર્ક છે જે 1651માં પબ્લિશ થયેલું છે. again repeating the title, the rules and exercise of holy living and the rules and exercise of holy dying. Just remember the title and the name Jeremy Taylor, who is known as Shakespeare of divine. એ યાદ રાખજો. બીજું જે છે સરમન્સ છે એમને ઘણા બધા ડિલિવર કરેલા છે. એક બાયોગ્રાફર જે છે who is famous for writing the biography of metaphysical poets, જેમનું નામ છે આઇઝેક વોલ્ટન, whose lifespan is 1593 to 1683, and he is one of the biographer who wrote the lives of John Donne, Henry Wotton, Richard Hooker, George Herbert. બે જણ જે છે મેટાફિઝિકલ પોએટ્સ છે, જ્હોન ડન અને જોર્જ હર્બર્ટ. ઇનફેક્ટ જોર્જ હર્બર્ટ જે છે એની બાયોગ્રાફીનો પ્રશ્ન તમને પૂછાઈ ચૂકેલો છે, તો એ તમારે યાદ રાખવાનું છે. અને ઘણી વખતે મેચ એ અને બીમાં તમને પૂછી લે કે ભાઈ એક સાઈડ વોલ્ટન આપ્યા હોય અને બીજી છે જોનરા આપી દીધી હોય બાયોગ્રાફી, અથવા તો બાયોગ્રાફર તરીકે એમનું નામ આપ્યું હોય, તો એવા પ્રશ્નો તમને પૂછાઈ શકે છે. એક રાઇટર છે that is Thomas Hobbes, who is famous for his philosophy, and
His lifespan is 1588 to 1679. આવા રાઇટર છે એમને લાઈફ સ્પેન તમે યાદ નહીં રાખો તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, બટ જસ્ટ યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર દેટ ધીસ ઇઝ ધ કન્ટેમ્પરરી રાઇટર ઓફ મિલ્ટન, અથવા તો તમને એ રીતે યાદ રાખવું પડે કે આ રાઇટર છે એલિઝાબેથમાં બોર્ન થયેલો છે અને રેસ્ટોરેશન પીરિયડમાં મૃત્યુ પામેલા છે. તો ક્રોનોલોજીકલ ઓર્ડર જે હોય એમાં પૂછાય તો તમને એક આઈડિયા આવી શકે કે રફલી કે ભાઈ આ રાઇટર છે, આમાં તમે કઈ રીતે ગોઠવી શકો છો. He is famous for one book that is particularly Leviathan. હવે લેવિયાથન જે છે એનો મેન્શન જે છે તમારી જોડે મિલ્ટને કરેલો છે પેરેડાઇઝ લોસ્ટમાં. હવે એ વખતે શું હતું કે એક વસ્તુ હતી પર્ટિક્યુલરલી કે તમારે ટ્રાવેલ કરવી હોય તો દરિયાઈ મુસાફરીનો જે સહારો લેવો પડતો હતો. તો લેવિયાથન ઇઝ એકચ્યુઅલી અ મોન્સ્ટર. હવે જે ટ્રાવેલોગ અથવા તો જે ટ્રાવેલ રાઇટર છે, વી હેવ ન્યૂ કાઇન્ડ ઓફ જોનરા દેટ ઇઝ નોન એઝ અ ટ્રાવેલોગ. જે ટ્રાવેલ રાઇટિંગ હોય એને આપણે ટ્રાવેલોગ કહીએ છીએ, બરાબર. તો એમાં તમારી જોડે એ વખતે રિચાર્ડ હકલ્યુઅસ છે, માર્કો પોલો છે, ક્રિસ્ટોફર કોલમ્બસ છે, વાસ્કો ડી ગામા છે, આ બધા જે ટ્રાવેલ રાઇટર્સ અથવા તો ટ્રાવેલર્સ હતા, એ લોકો જર્ની કરતા ત્યારે શું છે કે એક તો પહેલું તો ઇટ વોઝ વેરી ડિફિકલ્ટ જર્ની એટ ધેટ ટાઈમ. અત્યારે જે છે તમને કોઈ જહાજ કે પછી તમારી જોડે અત્યારે નેવિગેશન્સ અને જે મોડર્ન ટેકનોલોજી છે એના કારણે દરિયાઈ મુસાફરી એ સિમ્પલ છે. તમને ખબર હોય કે ભાઈ કયા દિવસે વાવાઝોડું અથવા તો કોઈ બીજું ભરતી ઓટ છે દરિયામાં, અથવા તો કોઈ બીજી વસ્તુ જે છે એનો આઈડિયા તમને નેવિગેશન દ્વારા મળી શકે છે. But at that time, you don't have a technology, you don't have advanced technology, and that is the reason that most of the time during the sea journey or the sea voyage, most of the people dies. અને એના કારણે શું છે કે અમુક જ રાઇટર્સ છે એ સર્વાઈવ કરતા હતા. એટલે ઘણી વખતે શું છે કે જ્યારે રિટર્ન થાય તો એ વસ્તુઓને એક્ઝાજરેટેડ એક્સપ્લેન કરતા કોઈ બીજાને, ત્યારે એક્ઝાજરેટેડ એક્સપ્લેન કરતા. જેમ કે ભાઈ અમે આ મુસાફરી દરમિયાન છે રાક્ષસને મળ્યા, અથવા તો કોઈ એવું જે છે જાનવર છે જેને કહી શકાય મોન્સ્ટર અથવા તો ડેમન હોય એ રીતે મળ્યા. જો તમે અરેબિયન નાઇટ્સ વાંચી હોય તો તમને અરેબિયન નાઇટ્સમાં આ બધી આવી પ્રકારની કહાની જોવા મળે છે, બરાબર. સિંદબાદની સફર જે છે એ બુક છે એ તમે વાંચી હોય તો એમાં આ રીતે તમને એક્ઝાજરેશન સ્ટોરીઝ જે છે એનું અતિશયોક્તિ કરવામાં આવેલી હોય. So you don't have option. Other people who are listening to this kind of stories, they particularly praise the bravery of these kind of writers or the travelers, because એ લોકો તો જાતે જે છે એ મુસાફરી કરી ના હોય અથવા તો કરી શકવાના ના હોય કે એવી કન્ડિશન હોય, એટલે એમને માનવું પડતું કે આવું હશે અથવા તો આવું કંઈક થયું હતું હશે. તો લેવિયાથન એક પ્રકારનો મોન્સ્ટર છે જેનું મેન્શન કરવામાં આવ્યો છે, અને મિલ્ટને પણ એનો મેન્શન જે છે પેરેડાઇઝ લોસ્ટમાં કરેલો છે, જેને આપણે એપિક સિમિલીઝ અથવા તો હોમેરિક સિમિલીઝ કહીએ છીએ, બરાબર. તો જસ્ટ યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર દેટ થોમસ હોબ્સ જે છે એક રાઇટર છે, ફેમસ રાઇટર. એમની બુક છે, એમનું નામ છે લેવિયાથન, બરાબર. અને એક મોન્સ્ટર છે એ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. અને આ જે છે તમારી જોડે કહી શકાય કે જે બુક્સ છે ઓલ્ડ ટેસ્ટામેન્ટમાં આનું લેવિયાથન જે છે એનું મેન્શન છે મોન્સ્ટર તરીકે, બરાબર. તો એકચ્યુઅલી સ્ટોરી છે બાઇબલની છે, એ જ સ્ટોરી અહીંયા લેવિયાથનમાં રિપીટ કરવામાં આવી છે. તો એ કોન્ટેક્સમાં તમારે થોમસ હોબ્સ છે એમને યાદ રાખવાના છે. And now we have already discussed metaphysical poets in the earlier lectures, but we are repeating the writers. કારણ કે મેં તમને કીધું હતું કે between the Elizabethan age, at the end of the Elizabethan age and the beginning of Jacobean period, you have a group of writers who is very different.
And this school of poetry is known as a metaphysical poetry. And the leader of this group is John Donne. In fact, John Donne is one of the simplest writer of this group. શરૂઆતમાં જે છે ટર્મ એ ડેરોગેટરી રિમાર્ક છે એ હતી જે કોને કરી હતી કોમેન્ટ એ કોમેન્ટ કરેલી હતી જોન્સને જે છે એ ટર્મ નેગેટિવ યુઝમાં મતલબ કે નેગેટિવ ઇમ્પેક્ટ જે છે એ ક્રિએટ કરતી હતી ડ્રાયડન એ જે છે ઇન ધી કોન્ટેક્સ ઓફ ડન્સ પોએટ્રી હી યુઝ ધ વર્ડ that Donne affects the metaphysical, or you can say Donne's poetry affects the metaphysics. બરાબર. બિફોર ડ્રાયડન આ પ્રશ્ન તમને પૂછાયો છે કે વિલિયમ ડ્રમન્ડ કરીને જે છે એક રાઇટર છે એમને મેટાફિઝિકલ શબ્દ વાપરેલો છે. અને ઇનફેક્ટ આપણે મેટાફિઝિકલ પોએટ્રીની ચર્ચા કરી ત્યારે મેં તમને વાત કરી હતી કે મેટાફિઝિક ઇઝ વન ઓફ ધી બુક ઓફ એરિસ્ટોટલ ઓલ્સો, but that book has nothing to do with this metaphysical poetry. બરાબર. આગળ જતા જોન્સન છે he wrote a biography of 52 poets which is known as the lives of the poets, અને એ જે વર્ક છે 1779 to 1781માં લખાયેલું હતું. અને એમાં 52 જે છે પોએમ જે પોએટ છે એમની શોર્ટ બાયોગ્રાફી છે, જેમાં પહેલા જ પોએટ છે લાઈફ ઓફ કાઉલી, અબ્રાહમ કાઉલી. એમાં મેટાફિઝિકલ શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે મેટાફિઝિકલ પોએટ્સનો. અને આ જે છે એમાં તમારી જોડે પર્ટિક્યુલરલી જે છે he criticized metaphysical poets and he said that two violent ideas are york together violently. Two far-fetched ideas are york together violently. મતલબ કે કોઈ મેચ ના થતા હોય એવા આઈડિયાઝ છે એને જબરજસ્તી મેચ કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે. વી હેવ ઓલરેડી સીન સમ ઓફ ધી પોએમ્સ ઓફ જોન ડન, એન્ડ્રુ માર્વેલ, પછી તમારી જોડે જોર્જ હર્બર્ટ છે, હેનરી વોન છે. એ બધાની પોએમ જે છે આપણે જે છે ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા છીએ. તો એક તો થીમ જે છે એમની શોકિંગ ડ્રામેટિક સ્ટાઇલ હોય છે, પછી કાર્પેડિયમ ફિલોસોફી દેટ ઇઝ રિફ્લેક્ટેડ ઇન ધી પોએમ્સ ઓફ એન્ડ્રુ માર્વેલ. પછી જે છે દે વોન્ટ ટુ શો દેટ દે આર ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ, દે આર સ્કોલર્સ. પછી જે છે જ્યાં જોન્સનની કોમેન્ટ પછી આ લોકો જે છે એ નેગેટિવલી ક્રિટિસાઇઝ થયા. એના પછી they are not studied in English literature, but Eliot revived this poetry as he wrote this essay called Metaphysical Poets, where he used the term that unified sensibility. And he said that these are the great poets because they feel their thoughts and think their feelings, and they can uh, combine these two far-fetched ideas together. તો એના કારણે જે છે વિરુદ્ધ કોમેન્ટ છે આખી ડૉક્ટર જોન્સનની વિરુદ્ધ જે કોમેન્ટ છે એ એલિયટે પોતાના એસે લખ્યું છે મેટાફિઝિકલ પોએટ્સ. એમાં આ જે છે તમારી જોડે અમુક પોએટ્સ છે જે છે જોન ડન, અબ્રાહમ કાઉલી, એન્ડ્રુ માર્વેલ, જે જેકોબિયન એજમાં થઈ ગયેલા છે, અને એલિઝાબેથની એજમાં પણ જે છે એમની અમુક વર્ક છે પબ્લિશ થયેલા છે. બે પોએટ એવા જે છે જે મેટાફિઝિક પણ છે સાથે સાથે કેવેલિયર પણ છે. વોટ ઇઝ કેવેલિયર પોએટ્રી એન્ડ હુ આર કેવેલિયર્સ વી હેવ ઓલરેડી ડિસ્કસ. રિલિજિયસ મેટાફિઝિક એટલે કે મોસ્ટલી એમની પોએટ છે રિલિજિયસ થીમ અથવા તો સ્પિરિચ્યુઆલિટી પર આધાર રાખતી હોય. એ જે છે જોર્જ હર્બર્ટ, રિચાર્ડ ક્રેશો, હેનરી વોન, થોમસ ત્રેહન આ રાઇટર છે. અને જોન ક્લિવેન્ટ છે છેલ્લા રાઇટર છે. We have already discussed this writer John Donne, so I'm not going to discuss Donne again. તમને ઓલરેડી મેં કહી દીધું છે અબ્રાહમ કાઉલી, એમની લાઈફ ઓફ કાઉલી, that is the first work of Dr. Johnson's lives. તમારે યાદ રાખવાનું છે કે ડૉક્ટર જોન્સને છે જોન ડનની લાઈફ છે લખેલી નથી. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોએટ હોય તો મિલ્ટન, મતલબ સૌથી જે કહી શકાય ઓલ્ડેસ્ટ પોએટ જે ડિસ્કસ કર્યા છે લાઈવ્સ ઓફ ધ પોએટ્સ એ મિલ્ટન છે. તમારી જોડે અબ્રાહમ કાઉલીની ફેમસ પોએમ છે ધ મિસ્ટ્રેસ. ડેવિડિસ બીજી એક પોએમ છે.
ઓરિજિનલી લેટિનમાં લખાયેલી હતી દેટ ઇઝ બેઝડ ઓન ધી એપિક ઓફ કિંગ ડેવિડ, જે ઓલ્ડ ટેસ્ટામેન્ટમાં તમને કેરેક્ટર છે કિંગ છે જોવા મળે છે. ઇંગ્લિશમાં પછી ટ્રાન્સલેટ કરવામાં આવેલી છે. એના સિવાય એમને સિવિલ વોર પર એક બુક લખેલું છે, પણ એ પૂરું નથી. બરાબર. એન્ડ્રુ માર્વેલ મહત્વનું જે છે 3 વર્ક છે: ડેફિનેશન ઓફ લવ, ધી ટેમ્પેસ્ટ, ધી ગાર્ડન. આ જે છે 3, સોરી ટેમ્પેસ્ટ નહીં, ટુ હિઝ કોય મિસ્ટ્રેસ અને ગાર્ડન. ધીસ આર ધી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોએમ્સ એન્ડ કાર્પે ડિયમ ફિલોસોફી ઇઝ ફેમસ. બીજું છે કે આસિસ્ટન્ટ હતા મિલ્ટનના, એ તમારે પ્રશ્ન પૂછાયો છે નેટ જીસેટ ગેટમાં પણ આ પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે. આગળ જતાં તમારે યાદ રાખવાનું છે કે એ જે છે ક્રોમવેલના પર્ટિક્યુલરલી જે છે પ્રેઝ કરતી એક હોરેશિયન ઓડ છે, જેનું પૂરું નામ છે એન હોરેશિયન ઓડ અપોન ક્રોમવેલ્સ રિટર્ન ફ્રોમ આયર્લેન્ડ. તો આ જે છે એક મહત્વનું વર્ક છે, એ પૂછાયેલું છે નેટમાં. આ જે છે ડિટેલ ઓલરેડી આઈ હેવ ડિસ્કસ કે 1657 હી વોઝ અપોઇન્ટેડ લેટિન સેક્રેટરી ટુ ધી કાઉન્સિલ ઓફ સ્ટેટ. પાર્લામેન્ટ મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટ પણ બને છે, અને આ જે છે એ ફ્રેન્ડ ઓફ મિલ્ટન જે છે એ વખતે જ મિલ્ટનના આસિસ્ટન્ટ તરીકે કામ કરેલું છે. પછી તમારી જોડે જે છે ટુ હિઝ કોય મિસ્ટ્રેસ સૌથી ફેમસ પોએમ છે, અને આ જે છે કાર્પેડિયમ ફિલોસોફીનું મહત્વનું એક્ઝામ્પલ છે. અપોન એપલટન હાઉસ, દેટ ઇઝ ઓલ્સો વન ઓફ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોએમ. ધી ગાર્ડન વિચ ગ્લોરીફાઈઝ ધ થીમ ઓફ નેચર, એ મહત્વની પોએમ છે. બર્મુડાઝ એક વર્ક છે દેટ ઇઝ ઓલ્સો આસ્ક ઇન ધી એક્ઝામ. પછી જે છે તમારી જોડે બીજી અમુક મોવર પોએમ્સ છે, દેટ ઇઝ ધી પેસ્ટોરલ પોએમ્સ. એન્ડ એક મોવર કરીને એક ડેમોન છે, એની વાત છે આમાં કરવામાં આવેલી છે, બટ નોટ ફેમસ ફોર નેટ ફ્રોમ નેટ એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. જ્હોન ક્લિવેન્ડનું ખાલી આ રીતે પ્રશ્ન પૂછાયો છે કે હુ ઇઝ સમટાઇમ્સ કોલ્ડ ધી લાસ્ટ મેટાફિઝિકલ પોએટ્સ. બીજું કોઈ વસ્તુ એમના જે છે લાઈફમાંથી કોઈ પૂછાયેલી નથી. તો તમારે એ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. તમને આ પ્રશ્ન વારંવાર પૂછાયેલો છે કે હુ આર ધી મેટાફિઝિકલ એન્ડ કેવેલિયર પોએટ્સ, મેટાફિઝિકલ એઝ વેલ એઝ કેવેલિયર પોએટ્સ. તો બે નામ તમારી જોડે છે, રોબર્ટ હેરિક એન્ડ થોમસ કેરિયુ. મેટાફિઝિકલ પોએટ્સ છે they were influenced by John Donne, અને કેવેલિયર પોએટ્સ છે they were influenced by Ben Jonson. They are sometimes called as son of Ben કહેવામાં આવે છે, અથવા તો ફોલોવર ઓફ બેન કહેવામાં આવે છે. રોબર્ટ હેરિક છે, એમનું આપણે ઓલરેડી વર્ક જોઈ ગયા છે હેસ્પેરિડીસ, એ જે છે ટાઇટલ સૌથી વધારે પૂછાયેલું છે. બીજું છે તમારી જોડે અમુક પોએમ છે જેમાંથી એક ટાઇટલ છે ટુ ડેફોડિલ્સ. ટુ ડેફોડિલ્સ એક પોએમ છે વિલિયમ વર્ડસવર્થની, એનું નામ છે ડેફોડિલ્સ, અને આ જે છે પોએમ છે એનું નામ છે ટુ ડેફોડિલ્સ. તો રિમેમ્બર, ટુ જે છે એ અને ડેફોડિલ્સ બંને અલગ અલગ પોએમ છે, તો એ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. એના સિવાય એક બીજી પોએમ છે દેટ ઇઝ ટુ ઇલેક્ટ્રા. ઓલરેડી મેં તમને મટીરિયલ મેટાફિઝિક્સનું જે છે એ આપી દીધું છે. આઈ વોન્ટ ટુ પર્ટિક્યુલરલી જે છે પ્રોવાઈડ અ ટેસ્ટ ઓફ મેટાફિઝિકલ પોએટ્સ ઇન યોર ગ્રુપ, બટ પ્રોબ્લેમ એ છે કે જે ઓફલાઈન બેચ છે એમાં જે મેટાફિઝિકલ પોએટ્સ છે એનો ટેસ્ટ હજુ લેવાનું બાકી છે, એના કારણે તમને શેર નથી કર્યું. પણ કાલે જે છે એમને ટેસ્ટ છે લેવાઈ જાય એના પછી તમને શેર કરી દેવામાં આવશે. થોમસ કેરિયુ એ જે છે ફેમસ છે જોન્સનના ફોલોવર તરીકે, અને એમને જે છે પર્ટિક્યુલરલી સૌથી મહત્વનું વર્ક છે એક એલિજી લખી છે જ્હોન ડનની લાઈફ ઉપર, એ સૌથી મહત્વનું વર્ક છે. અને તમારી જોડે ડન છે, એના સિવાય જોર્જ હર્બર્ટ છે, એમનું એક કલેક્શન છે ટેમ્પલ, જેમાં 160 પોએમ્સ છે, જે સૌથી મહત્વનું કલેક્શન છે. એના સિવાય મેં તમને કીધું હતું એ વખતે ટેમ્પલ જે છે એમાં
ધ કોલર એક મહત્વની પોયમ છે, વર્ચ્યુ છે મહત્વની પોયમ છે, બીજું છે કે ચર્ચ ચર્ચ મોન્યુમેન્ટ્સ એ તમારી જોડે મહત્વની પોયમ છે. અને એક બીજી શોર્ટ પ્રોઝ વર્ક છે, પોયમ નથી, દેટ ઇઝ અ પ્રીસ્ટ ટુ ધ ટેમ્પલ. અને આપણે આગળ ઓલરેડી જોઈ ગયા આઇઝેક વોલ્ટન જે છે એમને હર્બર્ટ અને ડનની જે બાયોગ્રાફી લખેલી છે. કોલર જે છે એમાંથી તમને ઘણી બધી લાઇન્સ છે પૂછાયેલી છે, જેમ કે તમારી જોડે આઈ સ્ટ્રક ધ બોર્ડ એન્ડ ક્રાઇડ નો મોર આઈ વિલ અબ્રોડ, આ જે છે લાઇન છે તમને પૂછાઈ છે. તો એ તમે ડીપમાં જજો, ગૂગલ પર સર્ચ કરજો, પોએટ્રી ફાઉન્ડેશન પર પોએમ અવેલેબલ છે. રિચાર્ડ ક્રેશો જે છે એમનું એક વર્ક છે સ્ટેપ્સ ટુ ટેમ્પલ. પહેલા એમનું વર્ક છે જ્યોર્જ હર્બર્ટનું ટેમ્પલ કલેક્શન છે 160 પોએમનું. આમનું વર્ક છે સ્ટેપ ટુ ટેમ્પલ. આમ going very quickly because we have already discussed this point. હેનરી વોન જે છે એમની એક પોએમ છે રિટ્રીટ, જે વર્ડસવર્થને ઓડ ટુ ઇમોર્ટાલિટી લખવા માટે ઇન્સ્પાયર કરે છે. એના સિવાય એક વર્ક છે ધ ફ્લેશિંગ ફ્લિન્ટ, જેનું લેટિન ટાઇટલ છે સિલેક્સ સિન્ટી લેન્સ. જનરલી લેટિન ટાઇટલ છે પૂછાતા નથી, તમારે ઇંગ્લિશ ટાઇટલ છે યાદ રાખવાના છે, ધ ફ્લેશિંગ ફ્લિન્ટ. જે છે સૌથી મહત્વની પોયમ છે, પ્રિસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવે છે, શોર્ટ પોયમ છે, દેટ ઇઝ ધ રિટ્રીટ. પછી એક જે ફેમસ પોયમ બીજી છે દેટ ઇઝ ધ વોટરફોલ. થોમસ ત્રેહન જે છે એ પર્ટિક્યુલરલી તમારી જોડે ઇમ્પોર્ટન્ટ એ સેન્સમાં છે, એમની એટલી બધી પોએટ્રી ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, બટ તમારી જોડે મોડર્ન વર્ક છે યુલિસીસ, જે લખેલી છે જેમ્સ જોય દ્વારા. અને જેમ્સ જોય છે એ આ રાઇટરના કોટેશન બહુ બધા યુઝ કરેલા છે, એટલા માટે આ પોઈટ છે મોડર્ન ટાઈમમાં મહત્વના બની જાય છે થોમસ ત્રેહાન. So just remember that he is a metaphysical poet and he is quoted by James Joyce in his celebrated book called Ulysses, which was published along with The Wasteland in 1922. પછી જે છે તમારી જોડે જ્હોન ડેનહમ છે, એક બીજા રાઇટર છે હુ ઇઝ નોટ ફેમસ. હી ઇઝ ધ મેમ્બર ઓફ રોયલ સોસાયટી, જે આપણે ચર્ચા કરીશું. 1662માં એક રેસ્ટોરેશન પીરિયડમાં સોસાયટીની સ્થાપના થઈ છે જેનું નામ છે રોયલ સોસાયટી. અને એમનું વર્ક છે કુપર્સ હિલ, બરાબર. એન્ડ ધીસ વર્ક વોઝ પ્રેઝ બાય જ્હોન ડ્રાયડન, બરાબર. એ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. નાવ in this period you have some writers who have contributed in the field of pamphlets. આપણે ઓલરેડી રોબર્ટ ગ્રીન છે જોઈ ચૂક્યા છે, થોમસ નેસ છે, ડેકર છે, મિડલટન. ધીસ આર ધી રાઇટર્સ ઓફ એલિઝાબેથન એજ. યુનિવર્સિટી વીટ્સ છે, બે રાઇટર્સ. દે સ્ટાર્ટેડ ટુ રાઇટ પેમ્પલેટ્સ. અને આ જે છે એ જોનર આગળ જતા તમારી જોડે ફેમસ બનવાનો છે, પેમ્પલેટ્સ 17th centuryમાં. And in fact in the period of Dr. Johnson you have some writers like you have Richard Steele and Joseph Addison, who have contributed a lot in the field of pamphlet writing, and they started the Spectator, બરાબર. તો આ જે છે તમારે મહત્વનું છે. તમને ઘણી વખત પેમ્પલેટ્સના નામ પૂછાયેલા છે, જેમ કે તમારે જોડે સૌથી વધારે ફેમસ પેમ્પલેટ્સ છે ગ્લોરિયસ રિવોલ્યુશન, જે આપણે રેસ્ટોરેશન પીરિયડમાં હિસ્ટોરિકલ મુવમેન્ટ્સમાં જોઈશું. તો એ જે છે એ સમય દરમિયાન there is a rise of pamphlets because there are writers who are satirizing other writers. For example, Dryden is considered as one of the greatest figure of the Restoration period, but he is always writing against one of the writer whose name is Thomas Sedwell, who later become a poet laureate of England. તો એ ચર્ચા આપણે આગળ કરીશું. તો અહીંયા જે છે તમારી જોડે કહી શકાય કે આ જે પીરિયડનો જે છે એન્ડ, મતલબ કે
એલિઝાબેથન પીરિયડ પછી જેકોબિયન પીરિયડ જે છે એનો એન્ડ અહીંયા થાય છે. નાવ we have to deal with new period, that is the restoration period. અને અહીંયા તમારી જોડે ટાવરિંગ ફિગર જે છે એ છે મિલ્ટન, અને એમના જે વર્ક છે એ મહત્વના છે. ઓફકોર્સ there are some metaphysical poets who are very important. અને ચાર્લ્સ વનના પીરિયડ જે છે સિવિલ વોર છે એ દરમિયાન બહુ ઓછું લખાયું છે, પણ જે પણ લખ્યું છે એ મિલ્ટનનું જે છે એ ફેમસ વર્ક છે. એરિયોપેજિટિકા, એજ્યુકેશન પર ટ્રેક્ટ લખ્યો છે, ડિવોર્સ પર ડોક્ટ્રિન લખ્યો છે, એ બધા ફેમસ વર્ક છે. સો if you have any questions or doubt, then you can ask me. I will share this material in your group, and focus on metaphysical poets. I have already shared a word file with you જેમાં મેટાફિઝિકલ પોઈટ્સ છે એમની આપણે ડિસ્કશન કરેલું છે, તો એના ઉપર ફોકસ કરજો. તો એનો જે છે ટેસ્ટ આવતીકાલે તમને સાંજની આસપાસ મોકલી આપીશ. If you have any questions related to Milton's later work or minor writers like થોમસ ફુલર કે પછી તમારી જોડે થોમસ હોબ્સ છે, એમાંથી કોઈ પ્રશ્ન હોય તો then you can ask me, or you have question from the metaphysical poets, then you can ask me. Any question? ઓકે, તમને ખ્યાલ હશે કે નોટિફિકેશન જે છે ઓલરેડી આવી ગયું છે જીસેટનું. આઈ થિંક 16 નવેમ્બર એક્ઝામ છે. ફોર્મ ભરાવાના ચાલુ પણ થઈ ગયા છે. તો જે ટેકનિકલ ચીજો છે એનાથી તમે વાકેફ હશો, અને બની શકે એટલું જલ્દી ફોર્મ ભરી દો તો આગળ જતાં જે છે કોઈ પ્રોબ્લેમ થાય નહીં. 16 નવેમ્બર આમ તો જનરલી ડિસેમ્બરમાં લેવાય છે, પણ આ વખતે નવેમ્બરમાં છે. સ્ટીલ વી હેવ, આપણે ઓગસ્ટને પૂરો માનીએ તો સપ્ટેમ્બર, જે છે ઓક્ટોબર, જે છે આપણી જોડે 2 મહિના છે. સો વી હેવ enough time to discuss all the things in detail. So જસ્ટ આઈ વોન્ટ ટુ સે કે જે તમને શેર કરવામાં આવે છે એને જે છે તમે તૈયારી કરતા રહો. એની ડાઉટ ઓર એની ક્વેશ્ચન? Okay, so let us call it a day. Thank you so much. Good night to all.